शिशु बाटिकारु +2 पर्यंत संपूर्ण शिक्षा। तो बंदे उत्कल जननी विषय आम जाना। तो दशम श्रेणी प्रथम पाठ बंदे उत्कल जननी। तो पद्यटी तार प्रथमे देइछि कौन कवि परिचय देइछि। कवि परिचय सहित आमर परे एठी गीत देइछि। तो गीतटी प्रथमे आमे देखिबा। कवि परिचय पूर्व कवि परिचय राज्य संगीतर गौरव गौरव जोटा के बंदे उत्कल जननी ओडिशार गौरवमय परिचय बंदे उत्कल जननी। यह केवल एक कविता नुहे, यह आम मातृभाषार वंदना। 2020 मसीह ओडिशा सरकार द्वारा राज्य संगीत मान्यता लाभ कला, जोटा कि 2020 राज्य संगीत मान्यता कला। मान्यता पाइला आमर ये जो बंदे उत्कल जननी जातीयतावादी चेतना और देशात्म भावनार एक मनज्ञ कृति, जोटा कि लिखिछन्ति कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तो परीक्षार प्रस्तुति बेले परीक्षार पढ़िबो एही कविताटी केबे राज्य संगीतर मान्यता पाइला, तो कहबो 2020 मसीहा। तो आज अध्याय आमे जानिबा कवि ता सहित कविता शब्दार्थ और प्रस्तुति तीनटा जिनस आमे जानिबा। कविंक विषय जानिबा, कविंक विषय कवि परिचय रे कांत कविंक जीवनी और साहित्य कृति विषय जानिबा। तापर जानिबा कोन कवितार गद्य रूपटी प्रतिटी पदर सरलार्थ आमे जानिबा, लाइन बाय लाइन जानिबा। तापर जानिबा प्राकृतिक सौंदर्यर विश्लेषण, जेपरी समुद्र नदी वन वनभूमि और पर्वतर विश्लेषण जानिबा। सांस्कृतिक आध्यात्मिक गौरव जो मंदिर ज्ञान विज्ञान वीरत्व विषय जानिबा। तापर आमे जानिबा शब्दार्थ, कठिन शब्द गुड़िकर सरल ओडिया अर्थ विषय जानिबा। तापर परीक्षा प्रस्तुति पाई मुख्य विषय वस्तु सारांश और एक धाड़िया रिविजन मध्य आमे देखि। तो संपूर्ण अध्याय रूपरेख जहा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न पाई मध्य सहाय्य कर। प्रथमे देखिया कवि परिचय। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र 1888 रु 1888 रे जन्म ग्रहण करथिले एवं 1953 मसीह से मृत्युवरण करथिले। तांको जीवनी विषय प्रथमे जानिबा। परिवार जन्म बालेश्वर जिल्लार तालपड़ा ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर पितांक नाम थिला चौधरी भागवत प्रसाद एवं माता थिले राधामणि देवी। से कटक और बालेश्वर हाई स्कूल पढ़िथिले। कलिकतार रिपन कॉलेज रे एवं कटकर रेभेन्सा कॉलेज रे से उच्च शिक्षा करि। तांकर प्रेरणा कौन थिला? बाबाजी रामदासंक प्रलोचना रे संगीत रे मनोनिवेश करथिले। से संगीत रे लेखा आरंभ कर। तो तांकर साहित्य कृति गुडी हम देखिबा। उपन्यास गल्प होची कणा मामू, जोटा कि उपन्यास। बुढ़ा संकारी से होची गल्प। देही पल्ल बल्लभ मुदारम। कविता और प्रबंध गुड़िक है जीवन संगीत। सबुथिरु वंचित करी शरीर माध्य। संपादना 1936 मसीह से डगर पत्रिकार प्रतिष्ठाता संपादक भाव से काम करथिले। तो जदि परीक्षा रे पड़िबो कांत कविंक रचित उपन्यासर नामटी कौन? तो उत्तर रहिबो कौन? कणा मामू। सेपरि डगर पत्रिका केबे प्रकाशित होइतिला? 1936 मसीह रे। एबे देखिबा गाइबा हमें बंदे उत्कल जननी बंदे उत्कल जननी बंदे उत्कल जननी चारु हासमय चारु भासमय चारु हासमय चारु भासमय जननी 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 बंदे उत्कल जननी। चारु हास्यमय माने उत्कल जननी हास्य और भाषार अत्यंत सुंदर अटे। बंदे बंदे उत्कल जननी। उत्कल माने हमर ओडिशार जननी मार बंदे गान करिबा। पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा जननी 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 बंदे उत्कल जननी। पूत पयोधि विधौत शरीरा समुद्रर पवित्र जलधारा तांका शरीर को कौन करुची? धोई देउची। पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा। ताल तमाल जो बड़ बड़ गछ अछि समुद्र तट देश रे सुशोभित तीरा। तीरा माने समुद्र तट देश रे ताल तमाल बोले बड़ बड़ वृक्ष द्वारा सुशोभित होइकी हमर ओडिशाटी अछि। शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा। शुभ्र माने स्वच्छ, तटिनी होची नदी। नदी कूल गुड़िक कौन होइची? समीर माने पवन। शीतल समीर रे शीतल पवन रे प्रभावित हेउची। स्वच्छ जल धारण करुथिबा नदी कूल रे शीतल पवन गुड़िक पवन कौन होची? प्रभावित हेउची बा प्रवाहित हेउची माने बहुची। तो उत्कल जननीर शरीर को किए धोई देउची? उत्कल जननीर शरीर पूत पयोधि
ବିଧୌତ ଶରୀରା। ପୂତ ମାନେ ପବିତ୍ର, ପୟୋଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ରାଶି ସମୁଦ୍ର। ଘନ ଘନ ବନ ଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ, ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପୂତ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର, ପୟୋଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ବିଧୌତ ମାନେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଳ ତମାଳ ମାନେ ତାଳ ଗଛ ଓ ତମାଳ ଗଛ, ତୀରା ମାନେ କୂଳ ଯାହାର, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରୁଥିବା ନଦୀ। କୂଳ ଅର୍ଥ ତଟ, ଶିଖର ମାନେ ଜଳକଣା, ସମୀର ମାନେ ପବନ। ଏବେ ଦେଖିବା ଘନ ଘନ ବନ ଭୂମି ରାଜିତ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀର ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମିରେ ପରିଶୋଭିତ ହୋଇଛି। ଏଠି ଛୋଟିଆ ଚିତ୍ରଟେ କରାଯାଇଛି, ଚିତ୍ରଟି ଦେଖି ବୁଝିପାରିବ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରରେ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ମାନେ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଅଛି। ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା, ଭୂଧରର ଅର୍ଥ ଦେଖ, ଭୂଧର ଅର୍ଥ ପର୍ବତ, ଭୂଧର ଅର୍ଥ ପର୍ବତ, ସାଜେ ମାନେ ଶୋଭା ପାଏ, ତରଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଢେଉ। ନୀଳ ପର୍ବତ ମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ବା ଢେଉ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଶୋଭା ପାଉଛି। ନୀଳ ନୀଳ ଯୋଉ ପର୍ବତ ମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଢେଉ 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 ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। କଳ କଳ ମୁଖରିତ, କଳ 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 ହଉଛି, କଳ କଳ ହଉଛି ରାବ, କଳ କଳ ମୁଖରିତ, କଳ କଳ ମୁଖରିତର ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳକଳ ରାବ ବା ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କୁହାଗଲା କଳ କଳ ମୁଖରିତ, ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳ ରବ। ତ କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ମାନେ ଆକାଶରେ ସମୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଚାରୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ପକ୍ଷୀ, ବିହଙ୍ଗେ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କଳ କଳ ରାବ ଆମ ପରିବେଶକୁ କଣ କରୁଛି, ମୁଖରିତ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ପର୍ବତ ମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଦେହରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି? ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ। ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏଠି ରୁଟଜ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ଉଟଜ, ଉଟଜ ହବ, ଉଟଜର ଅର୍ଥ କୁଟୀର ବା ଆଶ୍ରମ, ସେ ରୁଟଜ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, କ୍ଷେତ୍ରାର ଅର୍ଥ ଏଠି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେପରି ଧାନ ଗହମ ଯୋଉ ଲାଗିଥାଉଛି ସେଇ କବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେଗୁଡାକ କୋଉଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ, ଧାନ ଗହମ, ଧାନ ଲାଗିକି ପୁରା ଧାନ ଗହମ ଶସ୍ୟ ଆଦି ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ର ସେଗୁଡାକ ପ୍ରାୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ହଉଛି କିଛି ତଥ୍ୟ, ତା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଆଖି ହେଉଛି କିଏ? ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଆଖି, ନେତ୍ରା ମାନେ ଆଖି, ନେତ୍ର ମାନେ ଆଖି। ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ନେତ୍ର ହଉଛି ବା ଆଖି ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉତ୍କଳ ଉଭାସିତ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖେଇକି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଆଖି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଜ୍ଜଳ ବା ଉଭାସିତ ହୋଇ ପଡୁଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଏଠି ହବ ଉଟଜ, ଉଟଜ ହବ ରୁ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି। ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ଉଟଜ ପବିତ୍ରା ମାନେ ଏହି ମାଟି, ଉଟଜ ଅର୍ଥ କୁଟୀର ବା ଆଶ୍ରମ। ଏହି ମାଟି ବହୁ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଋଷି ମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ଵାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ଅର୍ଥ ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାଟିରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ମାଟିରେ କେତେ ମୁନି ଋଷି, ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ଏଠି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଘର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ମାଟି କଣ ହେଇଛି, ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏଠି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ
କହିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା ଚାରୁ କଳାବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଅଛି ଆମ ଦେଶ ବା ଉତ୍କଳ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛି ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶ। ଚାରୁ କଳାବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା, ଚାରୁ କଳାବଳି ମାନେ ଚାରୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, କଳାବଳି ଉତ୍କଳର ବେଶ ଅପୂର୍ବ ଚାରୁକଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛି ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଉତ୍କଳର କଳାବଳି ମାନେ ଚାରୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀର୍ତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ଦେଶ କଣ ହେଇଛି ପୁରା ଉତ୍କଳର ବେଶଟି ମାନେ ବେଶ ପୋଷାକ ବୋଲି ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଉତ୍କଳର ବେଶ ପୋଷାକ ହଉଛି କି ତାର ହଉଛି ଚାରୁକଳା ଆଉ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା, ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ଅନେକ ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା, ଆମ ପ୍ରଦେଶକୁ କଣ କରିଛି ଏତେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କଣ କରିଛି ଆମ ପ୍ରଦେଶକୁ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ଉତ୍କଳକୁ କିପରି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି କଣ କୁହାଯାଇଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ମନ୍ଦିର କଳା ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଐକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚିତ ଦେହା, ଏଟା ବେହା ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ଦେହା। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ମାନେ ଏହା ବହୁ ବୀର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ଗର୍ବିତ ବାସଭୂମି। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଗେହା ମାନେ ଗୃହ, ସୁରବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର, ସୁରବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର। ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚିତ ଗେହା, ଦେହା ମାନେ ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚିତ, ଏଇ ଯୋଉ ଅରି ମାନେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅରିକୁଳ ରକ୍ତରେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ବା ରଞ୍ଜିତ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛି। ଚର୍ଚିତ ଗେହା ଶୋଣିତ ଚର୍ଚିତ ଦେହା ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା, ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୋଉଥିରେ ହେଇଯାଉଛି କୃତବର ସ୍ନେହା ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାଜନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି। ମାନେ ସବୁଠେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍କଳକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଏଠି କହି। ଅରିକୁଳ ମାନେ ଅରିକୁଳର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶତ୍ରୁବଂଶ ବା ସୁରବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର, ଅରିକୁଳ ମାନେ ଶତ୍ରୁବଂଶ, ଚର୍ଚିତ ଦେହା ମାନେ ଦେହରେ ବୋଳି ହୋଇଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ, କୃତବର ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, କବିକୁଳ ମାନେ କବିବଂଶ, ମୌଳି ମାନେ ମୁକୁଟ, ସୁନନ୍ଦନ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ବନ୍ଦ୍ୟା ମାନେ ବନ୍ଦନିଆ। କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ। କବିକୁଳ ମୌଳି, ଏଠି ଦେଖିଲେ କବିକୁଳ ମାନେ କବିବଂଶ, ମୌଳି ମାନେ ମୁକୁଟ, କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା, ବନ୍ଦ୍ୟା ମାନେ ବନ୍ଦନ କରିବା, ବନ୍ଦ୍ୟା ମାନେ ବନ୍ଦନିଆ, ବନ୍ଦନ ହବା ଯୋଗ୍ୟ ଯିଏ ବନ୍ଦନିଆ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ବା କବିକୁଳ ମୌଳି ବା ସୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦନିଆ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଉ କବିକୁଳ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍କଳକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଦନା ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋଚ୍ୟ, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋଚ୍ୟ, ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଚିର ଶରଣ୍ୟ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶରଣ ପ୍ରଦାନ କରି। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ନିଖୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଣ ହଉଛି ଘୋଷିତ ହେଇଛି। କବି ମାନେ ଯୋଉ କବି ବଂଶ କବିକୁଳ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବିଷୟରେ ଏତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସାରା ଭୁବନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଣ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍କଳର କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିର ଶରଣ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିର ଶରଣ୍ୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଉତ୍କଳ ମା ଧନ୍ୟା,
ପୁଣ୍ୟବତୀ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଶରଣଦାତ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ମାତା। ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ, ପୟୋଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଦୀ, ଭୂଧର ମାନେ ପର୍ବତ, ଶିକର ମାନେ ଜଳକଣା। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶବ୍ଦରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧ ଗୌରବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶବ୍ଦ। ଅରିକୁଳ ମାନେ ଶତ୍ରୁବଂଶ, ସୁରବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର, କୃତବର ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, କବିକୁଳ ମୌଳି ମାନେ କବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଆଉ ମୌଳି ମାନେ ମୁକୁଟ। ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ ମାନେ ପୂତ ମାନେ ପବିତ୍ର, ରାଜିତ ମାନେ ଶୋଭା ପାଏ, ବିଧୌତ ମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବା ଧୋଇ ଦିଏ, ଉଟଜ ଏଟା ଉଟଜ ହେଇଯାଇଛି, ଉଟଜ ମାନେ କୁଟୀର, ଗେହା ଗେହା ମାନେ ଗୃହ, ଚିର ଶରଣ୍ୟ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶରଣ ଦେଇଥିବା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ବାହ୍ୟ ରୂପ ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୂପ କେମିତି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କୋଉଟା କୋଉଟା ବିଷୟ ଜାଣିବ, ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ହେଇଯିବା, ବେଳାଭୂମିରେ ତାଳ ତମାଳ ଗଛର ଶୋଭା ପାଇବା, ନଦୀ କୂଳର ଶୀତଳ ପବନ ଓ ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମି ଓ ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, କଳକଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଟେ ଘନ ଘନ ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, କଳକଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏତିକ ହେଲା କଣ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୂପ କଣ ନା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜଳ ନେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା। ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗୀ ଋଷି ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମ, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି କୁ ଯଦି କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି ହଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୂପ ମାନେ ଭିତର ରୂପ। ତାପରେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏଗୁଡା ହଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୂପ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ପରୀକ୍ଷାର ସରଳାର୍ଥ ପାଇଁ ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀର, ସମୁଦ୍ର ନଦୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇବା। ଏଇ ଚାରିଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିପାରିବ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ, ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। ଏତିକ ଯାଏ ତିନିଟା ପଦ ଥିବ ଦେଇଥିବ, ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ। ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏଇ ଯେ ଏତିକ ଯଦି ସରଳାର୍ଥ ପଡିବ, ତାହେଲେ କାହା ବିଷୟ ଲେଖିବ? କୃଷି ବିଷୟରେ, ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ, ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନ ବିଷୟରେ ଏତିକ ଲେଖିଦେଲେ ସରଳାର୍ଥ ହେଇଗଲା। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା। ଏଠି କବିତ୍ୱ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଗର୍ବ, କବି ବୀରତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ବିଷୟରେ ତମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରାଂଶଟି 6ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ। ସିଏ ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ରିଭିଜନ କରିବା। ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାହ୍ୟା ପାଇଥିଲା 2020 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି କବିତାଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ? ଜଳ ସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଉତ୍କଳର ଦେହ ଧୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଦୀ ପବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ। 3ରେ ବନ ପର୍ବତ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଢେଉ ପରି ଦିଶୁଥିବା ନୀଳ ପର୍ବତ ଶୋଭା ଦେଉଛି ହେଲା, ଏଠି ଶୋଭା ଦେଉଛି। 4 ନମ୍ବର ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ଋଷି ମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଏ ମାଟି ପବିତ୍ର। କୁଟୀର ମାନେ ଏଠି ଘରର ଚିତ୍ର ଏଠି କରାଯାଏ। କଳା ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିର, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବୀରତ୍ୱର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ତଥା ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ଗର୍ବିତ ସ୍ଥାନ। ଏଇ ଉତ୍କଳ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ। ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଖେଳ ହଉଛି, ମାନେ ଏଠି ଗର୍ବର ବୀରତ୍ୱର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବଡ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସ୍ଥାନ ଗର୍ବିତ କରୁଛି, ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବରରେ ଚିର ବନ୍ଦନିଆ, ଆମର ଏ ମାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଚିର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି କବି
କବି ଓ ବିଶ୍ୱ ସାରା ପ୍ରଶଂସିତ ଏହି ମାତୃଭୂମି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶରଣାଦାତ୍ରୀ ଅଟେ। ବୁଝିଲା, এই 7ଟି ଦ୍ୱାରା এই ସାରାଂଶଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟର ଦ୍ରୁତ ଏଇ ପାଇଁ ରିଭିଜନ ପାଇଁ ଏଇଟା ତମେ କରିପାରିବ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇପାରିବ ଆଉ ତାକୁ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ତ କୁଇକ୍ ରିଭିଜନ ଗୋଟେ ଧାଡିରେ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ନେତ୍ର କେଉଁଥିରେ ଉଭାସିତ? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ। ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ କେଉଁଠି ଶୋଭା ପାଏ? ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଶୋଭା ପାଏ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଦେହ କାହା ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ? ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବା ଅରିକୁଳ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ। ଆକାଶ କାହା କଳରବରେ ମୁଖରିତ? ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ କଳରବରେ। କାହାର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର? ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନଙ୍କର କୁଟୀର ମାନେ ଘର ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କାନ୍ତକବି ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଓଡ଼ିଶାରେ କାନ୍ତକବି ନାମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବ, ତା ସହିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ତମ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଗକୁ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉଟାକି ଯଦି ତମେ ଚାହିଁଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରିକି ତମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ତମକୁ ମିଳିଯିବ।